ሳርዬ ምን አይነት ቀለም ትወጃለሽ? ቡኒ ደስ ይለኛል። እንዳጋጣሚ እንደውም ዛሬ ቡኒ ነገር ነው ያደረኩት። እንዳረክሽው እንዳንተ ከረባ በጣም አሪፍ። እኔ ደግሞ ጥቁር ወዳለው ያለ ምክንያት አላነሳነውም። ብዙ ቦታ ስትሄጂ ይገረምብሻለሁና ዛሬ አንድ ቦታ ሄደሻል። ያው እገረማለሁ ወይስ እቀናለሁ? እቀናለሁ ላለ ማለት ነው። ያው እቀናለሁ። ዛሬ እንግዲህ ወደ ፒያሳ አካባቢ አንድ የቀለምን የተመለከተ ዝግጅት አለ ተብሎ ወደዛ ጎራልን ነው። አዎ አድዋ ሙዚየም ይሄ ዝግጅትን ለመከታተል ትሄጂ ነው አይደል? ስለዚህ እንዳይረፍድብኝ ምን ይመስልሃል? ካሁን በደስታ በቸር ተመለሽ ሂጂ። እኔ እዚሁ እጠብቅሻለሁ። ሰላም እሁዳችሁ እንዴት እያለፈ ነው? እኔ ዛሬ በታሪካዊ የአድዋ ድል ሙዚየም ላይ ነኝ። ለምን አትሉ? ጆተን አንድ ዝግጅት አዘጋጅቻለሁ ብሏል። እንግዲህ ለመታደም መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ስሜ ማሂራ ነው። በመካከለኛው ምስራቅ ህንድ እና አፍሪካ በጆቱን ቀለም ማርኬቲንግ ማናጀር ነኝ። በጣም ጥሩ። የዛሬው ዝግጅታችሁ ምን ላይ ያተኮረ ነው? ዛሬ ወቅታዊ የሆኑ የቀለም አይነቶችን እያስተዋወቅን ነው። እናም ሚዲያዎችን እና ተጽዕኖ ፈጣሪዎችን ጋብዘናል። ስለዚህ ይህ ዝግጅታችሁ በየዓመቱ ይካሄዳል ማለት ነው? ጆቱን በአገልግሎታችን ፈርቀዳጅ ነው። እኛ በቀለሞቻችን ትልቅ ኩራት ይሰማናል። በየዓመቱም እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች በተለያዩ ቦታ እናዘጋጃለን። ደስ ይላል። ዛሬ ምን ያህል ቀለማትን ነው የምታስተዋውቁት? በዚህ ዓመት 24 አዳዲስ ቀለሞችን በ3 የተለያዩ ክፍሎች እናሳያለን። እንደምታዩ ይህ ብሮሸራችን ነው። የመጀመሪያው ስብስብ አርት ኦፍ ስቲልነስ ይባላል። ይህ መረጋጋትን ወደ ቤታችን በማምጣት ለመዝናናት የሚያግዘን ነው። እዚህ የወርቃማ ቤዝ ቀለሞችንና በጣም የተረጋጉ አረንጓዴ ሰማያዊ ድብልቅ ቀለሞችን እናያለን። ይሄ ሁለተኛው ክፍል ጆይፉል ሊቪንግ ይሰኛል። መነሻ ያደረግነው ተፈጥሮን ነው። ለእኔ የደስታ ስብስብ እንደማለት ነው። ምክንያቱም መረጋጋትና ደስታን የሚያሳዩ ናቸው። እነዚህን ቀለማት ውብ የሚያደርጋቸው እርስ በርስ አብሮ መሄዳቸው ነው። ጆቱን ከ100 ዓመታት በላይ ታሪክ ያለው ብራንድ ነው። አሁን ከ100 በላይ ሀገራቶች ውስጥ እንገኛለን። በጣም ውብ ቤቶችን በመፍጠር ፈርቀዳጆች ነን። ትልልቅ የሚባሉ ስራዎችንም ሰርተናል። ከአፍሪካ ሀገራት ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ነው የምትሰሩት? No, we also have Kenya, we have Zanzibar, we are present in 100+ countries at the moment. ይሄ ሶስተኛው ስብስብ ነው። ይህ ቀለም እንደምታዩ በጣም ውብና ጥልቅ ነው። አጨራረሱ ቀለሙን በደንብ እንድናይ ያደርጋል። ስለዚህ የምታዩትን ቀለም በትክክል ታገኛላችሁ። እዚህ ጋር እንደምናየው ከሮዝ ቀይ እስከ ጥልቅ ቡናማ የሚደርሱ ቀለሞችን ይዟል። These are more like bold colors. These are bold, deep, very rich colors. Rich colors, yes. I can see that. It kind of brings memories back, and that's why it's called Passage of Time. Oh, yeah, I see that. Well, we are about to start the launch, and hopefully you will enjoy the talk. And after the talk, I can take you through more. All right. Thank you very much. I hope you enjoy it. Yeah, thank you so much. Thank you. Jotun started in 1926 in Norway. It's a Norway-based company. We are having presence in more than 100 countries. When it comes to Ethiopia, I am one of the first guys who came here in the country in 2021, and we started operation in 2021. We have factory in Adama Industrial Park, IPDC. You can think about any colors, you will get that with Jotun paint. And today's event is all about the same. So I'll not take much time. I'll invite the best who knows about this. Mahira. Mahira is our regional marketing manager for colors. Welcome, Mahira.
I am the Regional Color Marketing Manager for Jotun Paints, Middle East, India, and Africa. And I'm very happy to see you all here today because today we are going to be talking about something that I absolutely love. It's not just my professional responsibility, but it is also my personal passion, and that's color. And with that, I would love to show the first collection of the day, and that's called Passage of Time. Passage of Time has combination of colors. Those are very, very deep, bold, yet very, very refined. Our next collection is called Art of Stillness. Now, this collection is a complete opposite of Passage of Time because this collection is all about disconnecting from the busy schedules of the day, from the hectic deadlines and the traffic at the end of the day. When you want to go back home, you need to just unwind, read a book, have a cup of coffee, have a cup of matcha. And this entire collection is designed based on the theory of Ma. Now, Ma is a Japanese philosophy. In simple words, it means creating negative space so let the furniture shine. So have like decluttered space so you breathe. It's not cluttered. You don't feel overwhelmed. The third collection and the last collection of the day is called Joyful Living. Now, I call this the happy colors. And it's the reason why. Because nature brings us happiness. You know the days when you feel tired, you just take off your shoes, you walk on the grass bare feet, and it just makes you feel happy suddenly. Or if you're surrounded with colors that's inspired by nature, it also naturally makes you happy, very joyful. Thank you very much for joining today. Have a look at the video and enjoy. Home is the most important place you will ever be. It holds our memories and it tells our stories through objects, furniture, and artworks collected over time. ሰላም እንዴት ዋልክ? ሰላም እንተዋወቅህና ከዛ ስለ ጆተን ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ትነግረናለህ። ስሜ ዮሐንስ ጥላሁን ይባላል። የጆተን ሲኒየር ሪቴል ሴልስ ኤክስኪዩቲቭ ነኝ። ጆተን የኢትዮጵያ ማርኬት ከተቀላቀለን 5ኛ ዓመታችን ይዘናል። ግሎባሊ ደግሞ በዚህ ዓመት ውስጥ 100ኛ ዓመታችንን እናከብራለን። በኢትዮጵያ ስንት ሱቆች አላችሁ? በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እስካሁን ድረስ 33 ሱቆች አሉን። አዲስ አበባ ላይ 30 ሱቆች አሉን። ሁለቱ ደግሞ ከከተማ ውጭ ናቸው። ያም ደብረ ዘይትና አዳማ ነው። በዚህ ዓመት ደግሞ ዓላማችን ምንድነው? የተለያዩ ክልል ከተሞች ላይ ሱቆችን ለመክፈት አስበናል። የእናንተ ኳሊቲዎች አንተ የምታስባቸው አለን የምትላቸው ኳሊቲዎች ምንድን ናቸው? አሁን ለእኛ እንደ ዋናው የምናየው ነገር ነው ኳሊቲ ነው። ኳሊቲ ላይ እኛም ኮምፕሮማይዝ ስለማናደርግ ሁሉንም ሮ ማቴሪያል ከውጭ ነው የምናስመጣው። ይህ ምንድነው የሚጠቅመን? በየሀገሩ ብትሄዱ የምታገኟቸው ጆተን ብራንዶች ተመሳሳይ ነው የሚሆኑ። ኳሊቲ ላይ ምንም ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አያስፈልግም። ፕላስ ደግሞ ምንድነው እኛ ምርቶችን ስንመርጥ ለኢትዮጵያ ማርኬት ይስማማሉ ብለን የምናምንባቸውን ነው የምናመጣቸው። ቀለሞች ለምሳሌ የውጭ ከሆነ አቧራ መቋቋም አለባቸው። እነሱን ታሳቢ በማድረግ ነው የምናመጣው። በአንተ እይታ ትልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች ላይ ያው ሰርተናል ብለኸኛል ቅድምና ለአንተ አይካኒክ የምትለው ወይም ማትረሳው ስራ የትኛው ነው? አሁን አዲስ አበባ ላይ እንይ ብንል ማለት ነው ካንትሪ ትሬኒንግ ወይም ደግሞ ኮንቬንሽን ሴንተር ያለበት አለ፣ እልልታ አለ። ትልቁ ደግሞ አሁን እያለቀ ያለው ደግሞ አዲስ አበባ ስቴዲየም፣ ትልቁ ስቴዲየም በጆተን እየተቀባ ነው ያለው። ያልጠቀስኳቸው ብዙ አለ፣ ያው ሊስቱም ረጅም ስለሆነ ግን ለጊዜው እነዚህ ናቸው። በቀጣይ ጆተን ምን አስበዋል? ምንድነው እቅዳችሁ? ብዙ እቅዶች አሉ። ምክንያቱም ጆተን አሁን ኢትዮጵያ ማርኬት ላይ የጀመርነው በቀለም ብቻ ነው፣ ግን ግሎባሊ ብዙ የምናመርታቸው ነገሮች አሉ። የብረት ቀለሞች አሉ፣ ፓውደር ኮቲንግ አለ፣ ማሪን አለ። ፌዝ ባይ ፌዝ እነዚህን እዚህ ሀገር ውስጥ ማምረታችን አይቀርም። ዛሬ እንግዲህ በዛሬ ኢቨንታችሁ ቅድም የማይቻለው የተለያዩ ቀለሞችን ላውንች አድርጋችኋል ወይም አሳይታችኋል እና ይህንን አዳዲስ ቀለሞችን ላውንች ስታደርጉ የባለሙያ ምክር አብራችሁ ትሰጣላችሁ? እንሰጣለን ነው። ከዚህ ኢቨንቱ ላይም ካየሻቸው አሁን አብዛኞቹ የመጡት ኢንጂነር ኮንትራክተሮች እና ኢንፍሉዌንሰሮች ናቸው። እነዚህም ለእኛ ስራ ይጠቅማል የምንላቸው ናቸው። በተለይ ኢንጂነርና ኮንትራክተሮቹ የእኛም ፕሮዳክት በደንብ አውቀው አንደርስታንድ አድርገው ብዙ አይነት ከለሮች እንዳሉ
ለማሳየት ስለፈለግን ነው ይሄን ኢቨንት ራሱ ያዘጋጀነው። እሺ እስቲ ስለ ዛሬው ኢቨንት ደግሞ ትንሽ የምትለይ ነገር ካለ? ኦኬ የዛሬው ኢቨንት ጆቱን ሁሉ ጊዜ በየዓመቱ ግሎባሊ የምናወጣቸው ትሬንዲንግ የሆኑ ከለሮች አሉ። ማለትም በየቦታው በዓለም ዙሪያ ተመራጭነት ያላቸው ከለሮች ማለት ነው። ዛሬም የኢትዮጵያ ማርኬት ላይ ለማሳየት የመጣ ነው ምንድነው እነዚህ ሰሌክት የተደረጉ ከለሮችን ፕሮሞት ለማድረግ ነው የመጣ ነው። አይተሻቸው ከሆነ እዛ ጋራ 24ቱም ከዛ ፊት ለፊት ተቀምጠዋል። አዎ አይቻቸዋለሁ። በጣም ደስ የሚሉ ያልተለመዱ ከለሮች አሉ፣ እንደገናም የለመድናቸው። እንግዲህ ቀሪውን የዝግጅት ክፍል ደግሞ ወደዛ አብረን እንታደም ይቻላል። እንዴት ናችሁ? እስቲ ስጦታ አለ ተብሏል። እድሌን ልሞክር ነው የመጣሁት። ደንብ አለ። እዚህ ጋር 3 ኮይኖች አሉ። ከነዚህ ኮይኖች ውስጥ አንቺ የፈለግሽውን መርጠሽ ትወስጃለሽ። ከዛ ውስጥ ቦክስ አለ። የወሰድሽውን ኮይን ቦክስ ውስጥ ታስገቢ ጊፍት አለሽ ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያ ይሻላል። የመጀመሪያ ነገር ሁሌ ጥሩ ነው። እሺ እሺ መልካም ጊዜ። ቺርስ ማጋ አግኝቻለሁ። ቺርስ። ሰላም እንዴት ነህ? እንታወቅ። እሺ ስሜ ሀብታሙ ጌታቸው ይባላል። በሙያ አርኪቴክት ነኝ። የኢትዮጵያ አርኪቴክቶች ማህበር ፕሬዚዳንት እና የራሴ ደግሞ አማካሪ ድርጅት አለኝ። ስለዚህ የዛሬው ፕሮግራም በቀጥታ ይመለከታል ማለት ነው እንደ አርኪቴክት? ትክክል። የዛሬው ላይ ምን የተለየ ነገር አገኘ? እኔ የምለው ምንድነው ሁልጊዜ ያው የጆትን እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች መምጣትና ማየት ሁልጊዜ አዲስ ናቸው። አንደኛ የሚመጡት ፕሮዳክቶች አዲስ ናቸው። የሚቀርቡት ዝግጅቶችም አይነታቸውም የሚመጡትን ባለሙያዎች ሁሌ አዲስ ስለሆኑ ሁሌ አዲስ ነገር ተምረሽበት ነው የምትሄጂው። የዛሬውም ከዛ የተለየ አይደለም። ያው 4 አይነት ፕሮዳክቶችን የቀለም ሲሪሶችን ነው ዛሬ ያስተዋወቁት። እንደ አንድ ባለሙያ ለአንተ አንድ ቀለም ጥሩ ነው ሊያስብለው የሚችለው ኳሊቲዎች ምንድን ናቸው? ለምሳሌ ለዚህ ህንፃ እንደዚህ አይነት ቀለም ይሁን ውጫዊው፣ ውስጣዊው ደግሞ እንደዚህ አይነት ድባብ ይኑረው ተብሎ ለዛ ተብሎ የተመረተውን ቀለም እኛ ከተቀባው ቀለም አንፃር የምንፈልገው ነገር ምንድነው? እንዴት አድርጎ ያንን ኳሊቲውን ጠብቆ ረጅም ጊዜ መቆየት ይችላል? ሳይሰለች እንዴት መቆየት ይችላል? ሳይላላጥ እንዴት መቆየት ይችላል? ሳይቆሽሽ እንዴት መቆየት ይችላል? ብዙ አይነት ነገሮች አሉት እና የቀለም ላይ የምንፈልጋቸው ካራክተሮችን በጣም ብዙ ናቸው። ጸባዮች ቴክስቸሩ ሊሆን ይችላል። አንዳንዱ ቀለም ውስጡ የተወሰነ ሸካራ ነገር ኖሮት ሲያይ እንትን አለ። አንዳንዱ ልሞጦ ነው የሚያንጸባርቃል ብቻ እያልን መሄድ እንችላለን። ግን ያው እንደምንፈልገው አይነት ነገር ከቀለሙ ባሻገር የቀለሙ ራሱ ቀለሙ የተሰራበት ማቴሪያሉ ራሱ ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በብዛት ከጆቱን የምንገዛቸው ቀለሞች በዚህ ነገር ላይ ድርድር የለም። አንደኛ ለምንፈልገው ፕሮዳክት ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ጠይቀን ቢሮአችን ድረስ አማርጠው መጥተው እንደዚህ አይነት ቢሆን ጥሩ ነው ብለው ለዛም የሆነ ነገር ነው። በዛ ደግሞ መቼም ቢሆን ተጸጽተንም አናውቅም። ባረግነው ነገር በጣም ኢንተረስቲንግ ፕሮዳክት ነው ያላቸው። በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም መልካም ጊዜ። እናመሰግናለን። ኦኬ አዲሱ በቀለ እባላለሁ። በባይ ፕሮፌሽን ስትራክቸራል መሀንዲስ ነኝ። ቲም ሊደርም ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ጄቱን ትሬንዲ ወይም አዳዲስ ቀለሞችን ይዞልን መጥቶ እያሳየን ነበርና የዛሬው ዝግጅት ላይ ምን የተለየ ነገር አገኘህበት? ሪሊ ከጆንተን ፔንቲንግ ካምፓኒ ጋር ይሄ እንደ አይነት ኢቨንት ለኔ ኦልሞስት 4 ዙር አካባቢ ነው። ብዙ አዳዲስ ፕሮዳክቶችን ላውንች ያደርጋሉ። የሚያመጡትም ወደ ማርኬት የሚያመጡት ፕሮዳክት አርኪቴክቸራሊ በጣም ኳሊቲ የሆኑ ፔንቲንጎችን ይዘው ይመጣሉ። ሪሊ በጣም ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው የምወስደው። ይህም ብቻም ሳይሆን ባይ ዘ ዌይ እኛን አርኪቴክቶች ትሬን ማድረግ ላይ ፕሮዳክቶቹን እንዴት ኢንቴግሬት ማድረግ ይቻላል ዱሪንግ ዲዛይን ስቴጅ ትናንሽ ጥናቶችንም ትሬኒንጎችንም ይሰጡናል። ሪሊ ጥሩ ነገር ነው። ሊንኬጁ በጣም አስፈላጊ ነው፣ ወሳኝ ነገር ስለሆነ ነው እና ጥሩ ነው ባጭሩ እንዲሁ ሲገልጸው ማለት ነው። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ስለ ጊዜ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።